салом бинандагони гиромӣ, барномаи ахбори озодӣ бо тозатарин навгониҳои тоҷикистону ҷаҳон тақдими шумо мешавад. Ман Абдулло Ашуруф ҳастам. ҳамроҳатон дар барномаи имрӯз панҷшанбе 18 март ин мавзӯъҳоро дорем. ҷонибҳо ба натиҷае нарасиданд ва музокирот идома мекунад. натиҷагирӣ аз нишасти ҳайатҳои Тоҷикистону Қирғизистон бар сари тақсимоти марз. тоҷикистон мавқеашро дар мавриди ваксинаи баҳсбарангези AstraZeneca эълон кард. ҷумҳурии Тоҷикистон ҳозир дар имрӯз аз ин ваксина даст намекашад. вокуниши шадиди Кремл ба қотил хондани Владимир Путин аз сӯи раисҷумҳури Амрико Ҷо Байден. гуфтушуниди ҳайатҳои давлатии Тоҷикистону Қирғизистон бар асари таъин ва аломатгузории қисматҳои муайянношудаи марзи ду кишвар дар шаҳри Гулистони Тоҷикистон Қайроқуми собиқ ба анҷом расид. музокироти ҷонибҳо рӯзи 16 ва 17 март пушти дарҳои баста ҷараён гирифт ва ҳам ба хабарнигорон маълумоте дода нашуд. бо он чӣ то ҳоло маълум шудааст, аз ҷои воқеа ҳамкорам Фарзон Муҳаммадӣ гузориш медиҳад. дар шаҳри Гулистони вилояти Суғд рӯзҳои 16-17 март гуфтушуниди навбатии ҳайатҳои ҳукумати Тоҷикистону Қирғизистон оид ба таъин ва аломатгузории сарҳади давлатӣ байни ин кишварҳо баргузор шуд. тамоми ин ҳамоиш дар ин ҷо дар Бустонсарои Бонки Миллии Тоҷикистон паси дарҳои баста ҷараён гирифт. бино бар маълумоти дарёфтӣ тарафҳо вазъи феълии иҷрои созишҳо дар таъин ва аломатгузории марзро баррасӣ карданд ва ҳамчунин қадамҳои баъдиро дар ин самт. хабари он ки тарафҳо эълон карданд гуфтушунидро идома хоҳанд дод метавонад ба ин маънӣ бошад ки ҳанӯз созише байни ду ҷониб ҳосил нагаштааст ва ё созишҳое ҳосил шудааст ки ҳанӯз тарафҳо намехоҳанд эълон кунанд. раёсати иттилооти вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон фазои гуфтушунидро дӯстона номид. хадамоти матбуотии ҳукумати Қирғизистон низ изҳор дошт ки гуфтушунид дар фазои ҳамдигарфаҳмии комил ҷараён гирифт. гуфта шуд даври нави ҳамоиш дар қаламрави Қирғизистон баргузор хоҳад гашт. бори аввал ҳайатҳои ду давлатро раҳбарони ниҳодҳои амнiyatии онҳо сарварӣ карданд. ҳайати Тоҷикистонро раиси Кумитаи давлатии амнiyati миллии ҷумҳурӣ Саймумин Ятимов ва ҳайати кишвари ҳамсояро раиси Кумитаи давлатии амнiyati миллии Қирғизистон Қамчибек Тошиев раҳбарӣ карданд. ин дар ҳолест ки дар гузашта раҳбарии ҳайатҳо дар дӯши муовинони сарвазирон буд. аз ин пештар тибқи хабарҳо раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода низ рӯзи 15 март дар Хуҷанд намояндаи ваколатдори ҳукумати Қирғизистон дар вилояти Ботканд Омурбек Суваналиевро ба ҳузур пазируфт. ҷонибҳо масоили ифтитоҳи гузаргоҳҳои Кулунду ва Қайроғоҷро дар ноҳияи лайлаки Ботканд бар асари ҳамагирии COVID-19 баста шуда буд баррасӣ карданд. ҳукумати Қирғизистон 20 майи соли гузашта равоҳоро дар ин гузаргоҳҳо муваққатан маҳдуд кардааст ки норозигии аҳолии ҳарду давлатро ба миён овардааст. гуфтушунидҳои ахир дар ҳоле баргузор шуданд ки ду кишвар шаҳрвандони ҳамдигарро бо иттиҳоми убури ғайриқонунӣ ё қочоқ боздошт карданд. дар арафаи мулоқоти ҳайатҳо шаҳрвандони боздоштшудаи Қирғизистон озод шуда ба ватанашон баргаштанд. тарафи Қирғизистон низ қисме аз шаҳрвандони Тоҷикистонро раҳо кард, вале ҳанӯз 15 нафари онҳо дар маҳбасҳои Қирғизистон мондаанд ва гуфта мешавад онҳо бар пояи қонунҳои ин кишвар ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд. ин дар ҳолест ки Тоҷикистону Қирғизистон бо ҳам низоми раводид надоранд ва шаҳрвандони ҳарду кишвар дар давраи пеш аз пандемия ба хоки ҳамдигар рафту омад доштанд. хатти марзи байни Тоҷикистону Қирғизистон 976 километр аст. то кунун 54 километри он муайян ва аломатгузорӣ шудааст. ду тараф бо вуҷуди гузашти солҳо натавонистанд сари минтақаҳои баҳсбарангез ба созиш расанд ва хатти марзро муайян кунанд. Фарзон Муҳаммадӣ, Радиои Озодӣ, шаҳри Гулистон. тоҷикистон аз истифодаи ваксинаи AstraZeneca даст намекашад. мақомоти тандурустӣ имрӯз зимни як нишасти хабарӣ дар шаҳри Душанбе гуфтанд, хабарҳои марбут ба ваксинаи AstraZeneca-ро пайгирӣ доранд, аммо аз истифодаи он даст кашиданӣ нестанд. тоҷикистон дар ҳоле чунин тасмим гирифт ки як ида кишварҳо бехатараи ин ваксинаро зери шубҳа гузоштанд. тафсилот дар гузориши ҳамкорам Амриддин Олимов ва Мулло Раҷаб Юсуфӣ аз шаҳри Душанбе.
در این نشست که با شرکت نمایندگان سازمان جهانی تندرستی و یونیسف برگزار شد، مسئولین وزارت تندرستی موقع خود را درباره واکسن استرازنیکا اعلان کردند. آنها گفتند به توصیه سازمان جهانی تندرستی گوش می‌دهند و امکانی را روزهای نزدیک آغاز می‌کنند. یکمش که جمهوری تاجیکستان حاضر در این روز از این واکسن دست نمیکشد و جمهوری تاجیکستان برای گذراندن این واکسن تمامی مکانیزمی که تیار شدن گذراندن است، دیده شدگی است، تیار است. توضیح ما خیلی گفتم همه دستورالعمل‌های لازمی هستند که همه اینا را با زمان دولتی تیار کردن، دسترس کردن، آموزاندن تمام کارمندان طب. معاون وزیر تندرستی گفت سنه دقیق آغاز امکانی ضد کرونا ویروس در کشور معلوم نیست و فعلا کارهای آموزش پزشکان دوام دارد. تاجیکستان در دایره برنامه کوواکس 20% واکسن ضروری را رایگان میگیرد. مسئولین وزارت تندرستی گفتند مسئله دیگر نمود واکسن ها از جمله سپوتنیک در بررسی است. بیش از 40% اهالی باقی میماند که ما برای فراگیری آنها نیز با واکسن کار برده ایستاده ایم. برای خریداری واکسن استحصال دیگر کشورها نیز تلاش کرده ایستاده ایم. اینها واکسن های استحصال روسیه و چین هستند. برای دسترس کردن آنها بانک جهانی و بانک آسیایی رشد با ما کمک میکنند. ما در جای ما نایستاده ایم و تمام تلاش را داریم که آنها را خریداری کنیم. واکسن های روسی و چینی ضد کرونا ویروس که تاجیکستان قصد خریداری آنها را دارد هنوز از جانب سازمان جهانی تندرستی پرره اعتراف نشدند و در مرحله سنجش قرار دارند. موضوع به قیدگیری واکسن روسی سپوتنیک بحث گرم را میان خبرنگاران و نمایندگان سازمان جهانی تندرستی به میان آورد، به خصوص این سوال که آیا این مسئله جنبه سیاسی دارد. ما این زمان این واکسن ها را بررسی کرده ایستاده ایم و در مرحله بهادیهی قرار دارند. در اینجا نه تنها واکسن اسپوتنیک و کوواکس بلکه واکسن های استحصال دیگر کشورها نیز هستند که بعد بررسی با آنها اجازه داده می شود و در دایره برنامه کوواکس مسئله خریداری و با کشورها دسترس کردن آنها بررسی کرده می شود. مقامات وزارت تندرستی تاجیکستان گفتند به احتمال زیاد واکسن فایزر را خریداری نمی کنند چون شرایط نگهداری این واکسن در تاجیکستان نیست. واکسن فایزر از روی مقررات باید در شرایط سردی تا 80 درجه نگهداری شود. در تخانه این بنا فعلا 192,000 وایه از واکسن استرازنیکا نگهداری می شود که تاجیکستان شرایط نگهداری آن را در سردخانه ها دارد و قرار است این واکسن ها روزهای نزدیک در ماشین های مخصوص به منطقه های کشور فرستاده شوند و امگذارانی ضد کووید 19 آغاز شود. بیایید همراه از شرایط نگهداری و واکسن استرازنیکا در تاجیکستان دیدن میکنیم. در یخدان‌های مخصوص اینجا واکسن استرازنیکا در حرارت از 2 تا 8 درجه نگهداری می شود. مسئولان وزارت تندرستی گفتند نقلیات هم که واکسن ها را به منطقه‌های کشور انتقال می دهد چون این حرارت دارند. در تاجیکستان 7 مکان مخصوص برای نگهداری واکسن ها تشکیل شده است. مولا رجب یوسفی امرالدین عالموف، آزادی دوشنبه. امروز روسیه با اظهارات جو بایدن پرزیدنت ایالات متحده آمریکا که رئیس جمهوری روسیه را یک قاتل نامیده به او وعده داده است که نرخ دخالت به انتخابات پرزیدنتی در آمریکا را به زودی پرداخت خواهد کرد، واکنش نشان داد. بعضی سیاستمداران روسیه طلب کردند که بایدن برای این سخنانش معذرت خواهی کند. تفصیلات در گزارش طاهر سفر. حکومت روسیه با بیانیه جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا که ولادیمیر پوتین را قاتل نامید واکنش سخت کرد و آن را سخن بسیار بد و بی سابقه نامید. دمیتری پسکوف سخنگوی کرمل روز 18 مارس به خبرنگاران گفت بایدن آشکارا می‌خواهد که با روسیه رابطه برقرار نکند و مسکو این را به این نوبت می‌گیرد. جو بایدن در یک مصاحبه تلویزیونی ولادیمیر پوتین را قاتل نامید و تهدید کرد که
پرزیدنت روسیه به زودی به عاقبت‌های مداخله و تلاش برای تغییر نتیجه انتخابات پرزیدنتی سال 2020 در آمریکا به نفع دونالد ترامپ روبرو می شود. پس از این اظهارات جو بایدن مسکو اعلام کرد سفیر خود را برای مشورت از واشنگتن فرا می‌خواند. از این پیشتر خدمات اطلاعاتی آمریکا گفتند که روسیه سعی کرده است در جریان انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در سال گذشته تأثیر گذارد. تفتیش ایلوواگی شکنجه حسن یادگوروف سکنی ترسوزاده را که یک زمان اتهامی کشتار را به گردن گرفته ولی بعد از یافتن قاتل حقیقی آزاد گردیده بود تصدیق کرده است. مفتشان گفتند آثار شکنجه با استفاده از نیروی برق در عضو مردانه این ساکن شهر ترسوزاده باقی است. در این قضیه 3 مأمور میلیسا متهمند اما دست داشتن خود را در شکنجه رد میکنند. پرونده متهمان کمش 3 سال باز تحقیق و بررسی می شود. دادگاه عالی تاجیکستان سال 2019 آن را به تفتیش ایلوواگی به دادستانی کل فرستاده بود و پس گرفتن پاسخ 17 مارس به محاکمه دیگر باره آن شروع کرد. تفصیلات این حادثه را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org می توانید پیدا و مطالعه کنید. در روزهای نوروز امسال جشنواره فیلم‌های آسیای مرکزی با نام بازار افتتاح می‌یابد. جشنواره بازار امسال بنابر محدودیت‌های ایجاد کرده پاندمی کووید 19 به شکل آنلاین دایر می‌شود و بینندگان می‌توانند با استفاده از اینترنت فیلم‌های کارگردان‌های آسیای مرکزی را در خانه تماشا کنند. در این فستیوال که با سرپرستی اتحادیه اروپا دایر می‌گردد، فیلم‌های آفریده کارگردان‌ها از 4 کشور آسیای میانه تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان انتخاب شدند. از تاجیکستان فیلمی راهی آفریده کارگردان ناصر سعیدوف به جشنواره راه یافته است. ارکین خان رحمت الله زاده سفیر تاجیکستان در شاهیگری بلژیم در یک پیام ویدیویی تاجیک تباران و ساکنان اتحادیه اروپا را به نوروز تبریک نموده به تماشای این فیلم دعوت کرد. درود همدیاران عزیز. جشن نوروز جهانی مبارک باشد. I would like to extend my best wishes to the people of Central Asia, the Tajik diaspora in the Benelux countries, and everyone celebrating Nowruz. فیلم راهی کارگردان ناصر سعیدوف درباره سرگذشت چند زنی که به تازگی از محبس رها شده و باید به خانه‌شان رسند قصه می‌کند. روزهای استراحتی نوروزی این فیلم کارگردان تاجیک در سامانه رسمی جشنواره گذاشته می شود و دوام 2 روز بینندگان به طور آنلاین می توانند آن را تماشا کنند. تیفی ماه سپتامبر سال 1998 کشته نمیشد. امروز 18 مارس به سن 85 سالگی می رسید. او در زمان به قتل رسید که نو همچون رئیس بخش حقوقی کمیسیون آشتی ملی به وطن برگشته بود. در سال روز روزنامه‌نگار زنده‌یاد همکاران ما با اهل عائله، همکاران و دوستان لطیفی صحبت کرده گزارش مفصل ویدیویی را تهیه کردند و شما را به تماشای آن در سامانه رادیو آزادی و صحیفه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب دعوت میکنیم. و این گزارش آخری برنامه امروز بود. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. تا ملاقات در نشرهای بعدی. خدا نگهدار شما.